के विरतियाँ कागर करो, गज के बोलो सतनाम श्री अकाल। कारोबार संकोच वे आप गुरु दरबार पहुँचे। बहुत बारी आप शब्द पढ़ते हैं, बहुत बारी पढ़ते हैं। जो फिल्म लाओ, मेरा ख्याल है हर दूसरी या तीसरी फिल्म के शब्द पहला आएगा, लेकिन ये पकड़ा नहीं है। ये नहीं भी भुल जाइदा, ये जोड़ा भाव है वो नहीं पक रहा। बड़ा प्रॉब्लम है जबरदस्त। एको बार गुरु साहब ने एको ही बात कही है, हर हफ्ते इनू पढ़िया जाता है। जो एक हफ्ते नहीं तो दूए या तीए अंदरले भाव होया करते हैं पहला शब्द, लेकिन ये पक नहीं रहा। एक मिसाल के नाल गल समझ आ गई। कौरव ते पांडव दो परिवार, दो खानदान, एको ही खानदान दे विचों दो शाखा सी। बच्चों नूं पढ़न पा दिता गया साझे ट्यूटर दे कोल। ते धृतराष्ट्र ने कहा भी बहुत चंगी तरह इन्हां नूं पढ़ाउणा है। समय समय सिर पुछण वास्ते आ जाते ने। उस्तादा ने रिपोर्ट दी भी होर तां सारे पढ़ रहे हैं, पर एक जिहड़ा महाराज कुमार है रजिस्टर, वो नहीं पढ़ रहा। वो चलिया ही नहीं, पहला ही कायदे की पहलिया लाइना च बैठा। ऊड़ा आड़ा तो उन्हें पढ़ लिया, महारनी पढ़ ली, जुड़वे अखर पढ़ ले। जब पहला ही अखर बनया क्रोध मत करो, पहली लाइन 3 अखरां दा, वो तो गाह नहीं तुर रहा। बुला के पूछया पिता ने कि की गल तू गाह नहीं जा रहा। इन्होंने कायदे भी मुका ले, पहली किताब भी मुका ली, दूसरी भी मुका ली, वजह की है? तेरा दिमाग चल नहीं रहा। क्या दिमाग तो चल रहा पर मेरे सबक नहीं याद हो रहा। कहना सुना, फटाफट पढ़ता जानता ही सी। उथे आ गया क्रोध मत करो, उस थां ते आके रोकिया। वो क्रोध मत करो तो पढ़ता, कहना कहाँ चल गाह, कहते मेरे याद ही नहीं होया जी। वो जब 5-4 बारी कहा, हुण गल 2 एंगलों ते सी। दुर्योधन की सोच, रजिस्टर की सोच होर सी, उस्ताद की सोच होर सी, दोवां च फर्क सीगा। कहने लगे तेरे तो याद है, सरल हो गया। कहना पर मेरे याद नहीं है। उस वे पिता तो बगैर कोई मार नहीं सी सकता। पिता ने मूँह के उत्ते 2 थप्पड़ मारे, चंगे जोर दे मारे। वो दर्द होया, अखां चों पानी तो चल पिया, लेकिन बुल हसते रहे, चेहरा हसता रहा। कहना हो गया याद? कहना हाँ हुण मेरे याद हो गया। कहना हुण ताईं क्यों नहीं सी याद होया? कहना मैनूं शक सी भी शायद मैं बुरे अखर सुन के या जो तुसीं मेरे थप्पड़ मारे हैं वो देख के मैनूं क्रोध आ जाए तो मेरी समझा कच्ची रह जाए। पर मैनूं क्रोध नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं आया। मैं बड़ा खुश हाँ, मेरे याद हो गया। हुण ये महाराज ने बाणी दे विच लिखिया होया है, छोटी छोटी लाइना ने, पढ़िया नाही भेद बुझिया भावना। पढ़ लूँ तो जिन्ना जी करता पढ़ लो, PhD कर लो, D.Litt कर लो, होर जिहड़ा कुछ करना कर लो। महाराज ने एक अखर दे एक लाइन दे नाल इहनूं यूजलैस कह दिता पढ़न। ते जिहड़ा फिर
महत्वपूर्ण बात है वो भी उस लाइन से कह दी। अति दे विच पढ़ाई रिजेक्ट कर दी, कहते पढ़िया नहीं पे। अगली अति दे विच दसता बुझिया नहीं पावना। बहुत वड्डी बात है साध संगत जी, छोटी जी बात नहीं मैं कर रहा। जीवन दे विच पलटा आ जाता जे किते असीं इस गल नूं समझ ली। मैं ना कोई अंग्रेजी बोल रहा, ना संस्कृत बोल रहा, ना मैं कोई गहरी फिलासफी बोल रहा। एक गल कह रहा सारिਆਂ ਦੇ समझ आ रही है भी पढ़िया नहीं भेद। भेद कहते ने आ कोठी है, बाहरों तो तुसीं देख लोगे लेकिन तुहानूं भेद नहीं ਇਹਦੇ अंदर की है। जे होर थां भी चले जाओगे कमरा बंद होवे ਉਹਦਾ भेद नहीं तुहानूं लगता भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ होया। भेद वो कहते ने भी ऊँ तो अंदाजा तो ला सकता होवे लेकिन परपक्क रूप दे विच देख ना सकिया होवे। तो महाराज कहते पढ़ के तो तैं अंदाजा ला लिया, अर्थ तैं कर ले, पर तैनूं भेद नहीं आया इस गल का। हुण जिहड़ा बुझिया है वो चीज़ होर है, बुझण का ते पढ़न का बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओपोजिट एंगल ने, जिवें अनपढ़ता ते पढ़िया होया दो ओपोजिट एंगल ने, दो एक्सट्रीम पॉइंट ने। इवें जिवें एक पॉइंट होर अगे लै लो, वो भेद वाला लै लो। सो ये जिहड़ा आपां शब्द पढ़ते हैं ना, बहुत बार ये पढ़िया जा चुका है। जवानी याद होया पिया लेकिन बुझिया नहीं जा रहा, याद नहीं हो रहा। सीधे अर्थ ने दे मैं नहीं प्रभ सब कुछ तेरा। सीधा ही अर्थ है ਇਹਦਾ, कोई लम्मा चौड़े व्याख्या की लोड़ नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ है कि मैं नहीं हाँ। सब कुछ पढ़ के असीं कहने मैं हाँ, मैं नहीं हाँ नहीं है, नहीं आउंदा। मैं हाँ, मैं रागी हाँ, मैं ज्ञानी हाँ, मैं बड़ा अफसर हाँ, मैं बड़ा बिजनेसमैन हाँ। महाराज कहते मैं नहीं। तो कंट्रास्ट हो गया ना साथ संगत जी, इत्थे दो ख्याल हो गए। वो पढ़ते तो असीं मूँह नाल है कि मैं नहीं प्रभ सब कुछ तेरा, ते इदों हेठां हेठां साडे आ भी मैं हैगा ते सब कुछ मेरा। अपोजिट हो गया ना, मेरे बच्चे, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा घर, मेरा अहदा, मेरा मान, मेरा मजहब, मेरा रंग, मेरा दुख, मेरा सुख, मेरी दौलत। महाराज कहते प्यारिया जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं था। 0 पॉइंट पे बैठा तो सब कुछ पढ़ के सब कुछ करके तेरे पल्ले कुछ नहीं किया। कितना बड़ा प्रॉब्लम साढ़े सामने आया हुआ है। आने असीं इस करके आने भी साडा कोई रूहानी तौर के उत्ते असीं उत्ते जाइए, ज्ञानी बनने वास्ते तो आउंदे नहीं। इन्नी कौन मेहनत करता। असीं आने तो सानूं कोई राह लभ जाए। बहुत प्रेमी मेरे नाल गल करदे जी सानूं कोई राह दसो। मैं कहा ये तो मैनूं भी नहीं लभ्या जी। बड़ा मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल है। सिंपल लाइन है, एक कोई लाइन मैं नहीं सब प्रभु सब कुछ थे। ये भावना हट नहीं सकती। सारी जिंदगी लंघ गई जपजी साहब पढ़दे आ, सुखनी साहब पढ़दे आ, पंज बाणियां पढ़दे आ, नाम जपदे आ, सेवा करदे आ, दान करदे आ, गल्लां बातां बहसां करदे आ। फिर तरक्की कितनी हुई? 2 पॉइंट ने, एक लाइन खिंची हुई है। एक दे उत्ते वो खड़ा है जिहड़ा ना रूपी है, नैगेटिव है। वो कहता है नहीं कुछ भी। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ इधरले पासे करिया। एक वो है जिहड़ा कहता हैगा सब कुछ, वो आस्तिक है, ये नास्तिक है। सीधी इस तरह कहते हैं। वो जिहड़ा आस्तिक है वो भी उस लाइन पर खड़ा है, नास्तिक भी उस पर खड़ा है, दोए उत्थे खड़े ने।
ਨਾਸਤਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਆਸਤਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ। ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਗਾਰ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿਗਾਰਦਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿਗਾਰਦਾ। ਲੰਘਦਾ ਕਦ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤਤਵੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਹਾਂਜੀ ਧੁੱਪ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਬਾਤ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਢਲੀ ਹੋਈ ਰਾਤ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ। ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਇਆ ਪੁਰਖਾ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਕ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਆਏਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਿਆ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕਾਮ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਰਕਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਭੇਤ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਤੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾ ਸੀ ਉਹ 100% ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਦੁਆਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਜ਼ ਕਰਮ ਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਔਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬੈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਤਿਨ ਕਾ ਥਾਏ, ਬਾਵੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ। ਸਤ 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 ਕਰਮਾਈ, 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ ਸੋ ਬਿਨਾ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਬਾਈ ਸਟੇਜ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਘੁਲਣਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਤਵੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਹੁਣ ਆਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਪਾਲੇ ਦੇ ਬਚਦਾ, ਕੋਟ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਹਾਈਐਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਆਇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜਨ, ਜਦ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਗੇਮ, ਸਾਰੇ ਲਾਸ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੰਥ ਸਗਲ ਸਮਰੰਥ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ, ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਤ ਭਸਮੰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਘੋਰ ਹੱਤਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਵੰਤਰਿਤਰਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਵਖਿਆਤ ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਮਰੰਥ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ, ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਤ ਭਸਮੰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੁਆਇਤ ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਮਿਟ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਫਿਰ ਭੇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੱਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਕਮਲਿਆਂ ਮੰਗਣ, ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀ। ਗਿਆਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਾਂ ਸਭ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਨੁਭਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੇਜ ਬਾਈ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਮੁੱਢ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਅਵਸਥਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਖੇਗਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਅਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਦ ਸਿਰੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀਂ 10 ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 20 ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ।
ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਜਨਮ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਤਵੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇੱਧਰਲਾ ਹੱਥ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇੱਧਰਲੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕ ਥਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਗਿੱਠ ਭਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਛਾਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 5 ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਟਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਆ, ਨਾ ਅਪਾਨ ਆ, ਨਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਨਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਨਾ ਉਦਾਨ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ। 25 ਸਪਰੇਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਸਪਰੇਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਈਏ ਮੋਬਲ ਆਇਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਲ ਨੇ ਸਭ ਕੱਟ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। 25 ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਰੇਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਔਖੀ ਛੇੜ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਬਾਕੀ? ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਆ ਮੈਂ, ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਹੈ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ। ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਨਾਹੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਬਸ ਗਿਆ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲੇ ਹੋਰੇ ਕੁਝ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਬੰਡਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਧਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਬਿਠਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਹ ਰੁੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਆਪੇ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਲ, ਵਿਖੜਾ ਭਾਗਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ
कमाई करो, जे इस जन्म च नहीं होएगा अगली बारी। समझनी गल इन्नी हुई है, कोई गल तो बहुती बड़ी नहीं हुई, फिलासफी है। मैं नहीं प्रभ सब कुछ तेरा, जे तो समझ आ गई, प्रैक्टिस में आ गई तो हो गया सब कुछ। नहीं जन्म हार के तुरे जा रहे हैं। फिर ये भी निराशा बाद में नहीं होना चाहिए भी हारिया तो नहीं है, कुछ तो गेन करिया ही है, चाहे अज्ञान में गेन करे, कुछ तो करिया ही ना है ना। वो तो कम नहीं ना करिया जिहदे नाल जाके गां कोलूआं च पीड़े जावांगे, अग्गां च वाले जावांगे, बहुत सजावां मिलणगियां उन्हां तो गए बाद मुड़ के जन्म मिलेगा, पर अलब्ध फेर प्राप्त के अनुसार इत्थे प्राप्त होएगा। सो इस तरह के नाल ये अपना एक लम्मा सफ़र है साध संगत जी, जिहड़ा असीं सानूं कढना पैना। सो मैं नाही प्रभ सब कुछ तेरा। हुण जब मैं हटी फिर बाकी की रह गए, कहते ई गए निर्गुण ऊ गए सरगुण, खेल कर विच मेरा स्वामी मेरा। आ जिहड़ी खेल हो रही है सारी ये परमेश्वर है। कथू सचेत हो के चेतना को चार कियो, कथू अचिंत हो के सोत अचेत हो, कथू भिखारी हो के मांगत फिरत पी, कहूँ महादान हो के मांगियो तन दे, कहूँ महाराजन को दीजता नत गान, कहूँ महाराजन ते छीन सिज ले तो, कहूँ वेदरीत कहूँ तांस्यों विपरीत, त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत। सो गुरु दसवें पातशाह महाराज असीर ते लिखते हैं, कहूँ भर दे कहूँ छल छल सुनाए ले, सर्व काल सर्व टौर एक से लग। सो ईगै निर्गुण उगै सरगुण, केल करत विच स्वामी, नगर मैं आप ऐ शरीर दे बाहर बनापन, प्रभ मेरे को सगल बसेरा, आपे ही राजन आपे ही राया, कह कह ठाकर कह कह चेरा। काकों दराओ हुण कहते किहदे नाल उल्टियां पुल्टियां गल्लां करिए, कासियों बलवंचा किहनूं धोखा देइए। जै जै देखो तै तै नेरा, जिधर भी निगाह जाती है उही दिसदा है। साध मूरत भेटिओ गुरु नानक, साध मिल गया, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਬਾਈ ਹਾਰਟ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਇਹ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਉਦਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਲ ਗਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਨਾਮ ਆਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਅੰਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਤਾਰਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਰਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਐਡੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਮਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂ, ਜਗਿਆਸੂ ਆ ਤਾਂ ਗਏ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਪਰਦਾ ਪਰਬਲ ਬੋਝ ਹੈ, ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪਟਣ। ਜਦ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ, 17 ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 3 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਟੋਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ 45 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਗੱਲੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸੀ ਅਖੀਰਲੀ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਪੁਰਖ ਬਰਾਤੇ, ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਪਾਈ। ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਚੇਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਜੇ ਤੂੰ ਟੱਪ ਜਾਵੇਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸਰਕਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਖੇਲ 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 ਅਨੰਤ ਕੋ ਫਿਰ। ਵੱਖਰਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਨਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ 17 ਸਾਲ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੌਲੀ 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 ਇਹ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸਰਕਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਉਮੈ। ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੀਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹਉਮੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਕੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕਾ ਨਾਮ ਕਾਟੇ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨਾ ਬੜਾ ਸਖਾਲਾ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਸਮਝੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਧੇ ਇੱਕ ਥਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਢੂੰਡੀਏ, ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਸਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਅਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਆਪਾ। ਨਿਜ ਆਪੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਮਾਨ ਰਹੇ 8-10 ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਮ ਤੀਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਜੜ ਤੀਰਥ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗਮ ਤੀਰਥ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ हर की कथा होत है। जहाँ गंगा भी चला होता कहो कबीर अब कहिया काहे। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ, ਸਾਥੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੂਸ ਜਿਹੇ ਦੀ ਐ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਿਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, 8-10 ਸਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਘਰ ਨਜ਼ਰੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਬਈ ਵਿੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਢਾਈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਰਾਜਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਨੇ ਆਪਣੇ
संदाई ऊपर मंडप बिछाई, बड़ा गहरी नींव रखी है, सैकड़े साल की पिड़ बनी है, मंदिर तैं बना लए पर प्यारिया संसार छड़ जाना, इत्थे कोई भी नहीं रहा। काल हेरी फिरे मूँह अड्डी फिरदा काल हेरी फिरे बदक जो कहो कवन विध की पता नहीं किहड़े वेले आ जाना ते किहड़े वेले बन जाना। तेरे काल